नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे कौन स्वागत कर आज नुआ सुपर फ्रेश ब्लॉग को। तो है गाइस आप भावुव कि भगवान दयार आप बहुत भल थे आ भगवान दयार मुझे बहुत भल अच्छी। तो भिडियो आरंभ करने पूर्व मुझे कही कि आप बहुत सारा भल पाइबा मोर आज गोटे भिडियो भाइराल होती जहाँकि मोर अद्भुत शिवलिंग तो पाखापाखि 11,000 क्रॉस कर व्यूअर्सटा एमती आप भल पाइबा देते एमती भल पाइबा देकी आप आशीर्वाद एमती मो ऊपर था। बाकी ब्लॉगटा आरंभ करने पूर्व आप देखिए कि बर्तमान मुझे जाऊँगी मैं रास्ता दे जाऊँगी तो देखिए मैंने केते से वर्षा आसला आ वर्षा मत लगुच कि मैं घर पहुँची पारि कि नहीं। तो से माने बहुत शीघ्र गाड़ी चलने पड़े मोबाइलटा भी माने स्टाण्ड मुड़ी नथिले तो मो हाथ में मोबाइल धरछि। बाकी देखिपे मैंने वर्षा दिन एत सुंदर लगुच माने भ्यूटा माने आपन कौन कर माने से भाभी कि डायरेक्ट माने मोबाइल गोटे कैप्चर करें बोली आपको किंतु मुझे ना मुझे वर्षा आसला जो जोर से मुझे भाविली कि मैं घर पहुँच जाए भल हे तापर भिडियोटा करें बोली। तो प्रबल मात्रा वर्षा उठिक आसला तो देखा चारिपटे वर्षा मैंने मत लगुच 10 मिनट कि 15 मिनट मैं वर्षा प्रबल मत हे। तो से कौन कली कि ना सागे सागे गाड़ी बहुत स्पीड चलता है मैंने पाखापाखि गाड़ी 50-60 स्पीड गाड़ी चलता है। तो से गोटे हाथ मोबाइल धरती आ गोटे हाथ गाड़ी चलाऊली से जाऊ देखिए प्रबल वर्षा आसला हल्का हल्का मतलब टी वर्षा मत पकाऊँच। तो मुझे कौन करना संगे संगे जाकि मार्केट पहुँच बाहर आप देखिए कि मुझे रास्ते जाऊँगी सीटा हूँ आंबुड़िया बजार आंबुड़िया मार्केटा। बाकी मार्केट रू एवटू पाखु मार्केटा 2-3 किलोमीटर बाट हम नीलगिरी मार्केटा। तो मुझे कौन कर प्रबल वर्षा मुझे शीघ्र नीलगिरी पाखे पहुँची गले मत टे कंफर्टेबल फिल हो कहीं बालेश्वर नीलगिरी 20-25 किलोमीटर रास्ता हम घर फोन कर बालेश्वर घर चिंता पड़ जाओ कि एत समय है बालेश्वर से पुणी के आसी घर पहुँचू। तो मुझे कहि ना मो नीलगिरी अच्छी कि से घर कर हाँ से पाखे अच्छी तो सांगे से घर को पलि पार। तो से हल्का हल्का वर्षा तो पकड़ा मुझे ना मुझे जल्दी जाकि पहुँच जाए नीलगिरी पाखापाखि पहुँच जाए। तो नीलगिरी पाखापाखि मैं पहुँची तो देखिए वर्षा के से पटर आस तो मुझे भाविली क्या मार्केट में पहुँची पारि तो डायरेक्ट पाखापाखि गोटे छोटिया मोटिया दुकान गोटे दुकान पाखे मुझे रही जाए आ वर्षा छाड़ला मुझे तो चाहूँ चाहूँ मैंने एत से वर्षा सेपटे आसुचे मैंने चाहूँ चाहूँ वर्षा मैंने जी मुझे सागे सागे पहुँचली से घर भर रहीगली से मत वर्षा में हल्का उदा हो गल पूरा। तो मुझे रेस्ट नहीं तो आप देख मैंने कौ भाव वर्षा मैंने 2-3 मिनट वर्षा पर सागे सागे पहुँचल एत से वर्षा हो तो आप देखते वर्षा खाली वर्षारे माने एत से वर्षा उठला कि माने कि माने वीडियो कर पारे। तो वर्षा कमी सारा मु डायरेक्ट से घरे पहुँची घरे पहुँचली माने पाखापाखि ये 9टा पाखापाखि है तो घर पहुँचली। तो वर्षा जो जगह होता तो से जगह मुझे किसी वीडियो कैप्चर कर जगह मोबाइल दुकान था है कि तो मोबाइल दुकान मुझे वर्षा होता तो ठिया मोबाइल दुकान पाखे। अच्छा मोबाइल दुकान पाखरे गोटे भल जिन देखा पाइली तो से कहूँ प्राय कि माने खराब कमेंट करें तो से जिनस मुझे कहूँ कि से मोबाइल दुकान पाखे 2टा लोक से बहुत लोग ठिया भूल में बहुत लोग वर्षा उठा बहुत लोग ठिया से मोबाइल दुकान पाखे 2टा लोक मोबाइल किणुले लोक मैंने गोटे 17-15-16 वर्ष छुआ हम बाकी बापा जन बापा जी हे बापा बाप को दिहता
ବାପ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବସିକି ମୋବାଇଲ କିଣୁଥିଲେ। ତ ସେଠି ମୁଁ ଥିଲି ସେଠି। ତ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରାଇସ୍ ରେଟ୍ କହୁଥାଏ, ଏ ମୋବାଇଲ ଏତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେ ମୋବାଇଲ ସେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଏ ମୋବାଇଲ ଆଣିଲେ ଭଲ ହେବ, ସେ ମୋବାଇଲ ଆଣିଲେ ଭଲ ହେବ। ତ ସେ କହୁଥାଏ। ତ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଯେ ପୁଅ ଅଛି, ତ ସେ ପୁଅ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥାଏ। ଚଏସ୍ କରୁଥିବା ବାପା ଏଇଟା ଆଣିଲେ ଭଲ, ସେଇଟା ଭଲ। ତ ସେଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ ମାର୍କ କଲି, ଯେ ନିଜକୁ ଫିଲ୍ କଲି କି ତାଙ୍କ ସେ ପୁଅର ମାନେ ସେ ଯେ ପୁଅ ମୋବାଇଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତ ସେ ପୁଅର ତା ବାପା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ, ମାନେ ପୁଅ ମୋବାଇଲଟା କିଣୁଛି, ମନ ଖୁସି ହେବା କଥା, ତାଙ୍କ ମନଟା ଦୁଃଖ ଅଛି। ତ ଦୁଃଖ ଏଇଥିପାଇଁ କି ପୁଅ ମାନେ ବହୁତ ବଜେଟ୍ରେ ମୋବାଇଲଟା କିଣୁଛି ସେ, ବୁଝିଲେ କି? ମାନେ ମୋତେ ଯଦି ଫିଲ୍ ହେଲା କି ସିଏ ତାଙ୍କ ପୁଅ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଚଳିବା ମାନ, ତୋତେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କମ୍ ଜାଗା ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଯା। କିନ୍ତୁ ପୁଅ କହୁଛି ମୋତେ ହାଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମୋବାଇଲ ଦରକାର। ପାଖାପାଖି ସିଏ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲା ଏମିତି, ମୁଁ ଦେଖିଲା ଭିତରେ ସେ ପାଖାପାଖି 28,000 କି 29,000 ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ମୋବାଇଲ ନେଲା, ମାନେ ମୋ ଦେଖିଲା ଭିତରେ। ପୁଣି ନେଟ୍ କ୍ୟାସ୍ ତା ସହିତ ନେଟ୍ କ୍ୟାସ୍ ଦେଲା। ତାପରେ ପୁଅ ଏମିତି କହିଲା, ବାପା ଏଇ ମୋବାଇଲଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଇ ମୋବାଇଲଟା ନେବା। ତା ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା 28 କି 29। ମାନେ ସେଠି ଲୋକ ବର୍ଷା ଜୋରସେ ହେଉଥିଲା, ଠିକ୍ସେ ମୁଁ ଶୁଣିନାହିଁ। ପାଖାପାଖି ଯେତିକି ମୋ କାନ ଯେତିକି ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେତିକି ମୋ କାନରେ ଯେତିକି କଥାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ବାଜିଛି ମୋ କାନରେ। ତ ପୁଅ କହୁଛି କି ବାପା ଏଇ ମୋବାଇଲଟା ନେବା। ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲା, ସବୁ କିଛି ହେଲା। ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ ଯେ ବାପା ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ବହୁତ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଯାହା ଥିଲା, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରଟା ନା ମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ନିଜକୁ କୁହନ୍ତିନି କି, ମାନେ ଝାଳ ବୁହା ପଇସା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନି। ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ଯଦି ତ କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ଏତେ ପଇସା ଦେଇକି ଛୁଆକୁ ମୋବାଇଲ ଦେଲି, ତ ଲାଭଟା କ'ଣ ହେବ? ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି କି ମୁଁ ତାପରେ ଭାବିଥିଲି କି ସେଠି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ବୋଲି। ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଲାଗିଲା କି ଯଦି ମୁଁ ସେଇଠି ଯଦି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିମି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ତ ସେ ଆଜି ନୁହେଁ କି କାଲି ନୁହେଁ, ସେଇ ଜଣେ ଲୋକ ଦେଖିବ। ତ ଆଜି ନୁହେଁ କାଲି ସେ ଲୋକ ଦେଖିବ, ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ପୁଣି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ ହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବ କି ଭାଇ ଆମେ ଯେ ମୋବାଇଲ କିଣିଥିଲୁ, ତ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାପଚର୍ କରିଛ? ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିକି ମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ବାକି ମୁଁ ନିଜକୁ ବି ମାନେ ଏମିତି ବି ନିଜକୁ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଭାବୁଥାଏ କି ଯାହା ହଉ ଆମେ ସେମିତି କରିନୁ। ମାନେ ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ମୋବାଇଲ ଆଣିଲି, ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ମୋବାଇଲ ମୁଁ ଆଣିତେ ଯାଇଥିଲି, ତ ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ମୋର ମନେ ଅଛି ମୋ ବାପା ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ କିପ୍ୟାଡ଼ ସେଟ୍ ଲାଭାରେ। ଲାଭା ମୋବାଇଲ ଚାଲିଥିଲା 2017 ମସିହା କଥା, 16-17 ମସିହା କଥା କହୁଛି। ଫାଷ୍ଟ ମୋବାଇଲ ମାମୁଁ ଦେଇଥିଲେ, ନୋକିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମାମୁଁ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ବାପା ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ଲାଭା ସେଟ୍ ଗୋଟେ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଥିରେ କେବଳ ଗୀତ ହିଁ ବାଜୁଥିଲା, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଇନକମ୍ କଲି, ମାନେ ଜବ୍ ପାଇଲି, ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇନକମ୍ କଲି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଓପୋ ନିଓ 7। ଫାଷ୍ଟ ମଡ଼େଲ୍ ଆସିଥିଲା ଓପୋର ନିଓ 7 ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ସେଟ୍ 4G ମୋବାଇଲ, ଜିଓ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ। ନିଓ 7 ମୁଁ ଆଣିଥିଲି। ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଡାଟା ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ମାନେ 199 ଟଙ୍କାର 3 ମାସ ଫ୍ରି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଡାଟାଟା, ତ ନିଜ ପଇସାର ନିଜ ମେହନତରେ ମୁଁ ସେ ମୋବାଇଲ ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ସେ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏତେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ମୋବାଇଲଟା ଖରାପ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସେ ମୋବାଇଲଟା ଅଛି। ତ ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଜୋରସେ ମୋର ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମଣ୍ଟୁ ଥିଲା, ଆଉ ମଣ୍ଟୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋବାଇଲ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ମୋତେ ଦେହ ମାନେ ଏତେ ଜୋରସେ ଜ୍ୱର ଥିଲା କି ମାନେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋର ବାଇକ୍ ହିଁ ନଥିଲା।
ସତ କଥା ସେତେବେଳେ ବାଇକ୍ ହିଁ ମାନେ ମୋ ଜୀବନର ବାଇକ୍ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ମାନେ ଆମ ନୀଳଗିରି ମାର୍କେଟରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଆନ୍ତେ ମାନେ ଜବ୍ କରୁଥିଲି 25-30 କିଲୋମିଟର ମୁଁ ଡେଲି ସାଇକେଲରେ ଯାଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ସୁବିଧା ନଥିଲା କମ୍ପାନୀରେ, ମାନେ ପାରମାନେଣ୍ଟ ମୋ ଜବ୍ ନଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ସୁବିଧା ନଥିଲା, ବାକି ମୁଁ ଘରୁ ଖାଇବା ନେଇକି ଯାଏ, ପୁଣି ସାଇକେଲ ପୁଣି ଘରୁ ଆସେ। ଘରକୁ ଆସିଲା ପୁଣି ମାନେ ପୁଣି ଏମିତି ଘର ପାଖରେ ରହିଲେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ପାଖାପାଖି ସକାଳ 7:30 ମୁଁ ସାଇକେଲ ମୁଁ ଯିବି, 7:30 ସାଇକେଲ ଯିବି। ଆଉ 7:30 ସାଇକେଲ ଯାଇକି ଡ୍ୟୁଟି 8:30 ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବି, ଯାଇକି ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ସାଇକେଲିଂ କରେ, 25-30 କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲିଂ କରେ। ତ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି 5ଟାରେ ଛୁଟି ହେବ ଡ୍ୟୁଟିରୁ, 5ଟାରୁ ଆସିକି ପୁଣି 6ଟା କି 6:30 ବେଳେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି। ତ ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ, ମାନେ ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗେନି କି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ମୋ ସେତେବେଳେ ମନେ ବି ହେଉଥିଲା କି ମୋର ବି ଯଦି ପଇସା ଯଦି ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତା ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘର ବି କରନ୍ତି। ମୋ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ମନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନଥାଏ। ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋବାଇଲଟା ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ କିଣିଥିଲି ମୋର 10,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ମୋବାଇଲଟା ଦାମ। ଦରମା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଉଥିଲି 7,000 ଟଙ୍କା ଦରମା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ହସିବେ କି ସେତେବେଳେ ମୋ ଦରମା ଥିଲା 7,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ 7,000 ଟଙ୍କା ଦରମାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ରୋଜଗାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ରୋଜଗାରରେ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଆଣିଥିଲି। ତ ସମସ୍ତେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ନୂଆ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଧରିଲେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ବି ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗେ କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ବୋଲି ସେ ମୋବାଇଲ ଧରୁଛି, ମୋ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କିପ୍ୟାଡ଼ ମୋବାଇଲ ଧରିଛି। ତ ଯାହା ବି କଷ୍ଟ କରି ମୋବାଇଲଟା ଆଣିଥିଲି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆମ ଯେତେବେଳେ ଘର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ବାପା କହିଲେ ଘର କରିବା ପାଇଁ। ତ ଘର ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆମର ଘର 2 ମାସ କି 3 ମାସ ଭିତରେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ଘର, ମାନେ ଉଇଥ୍ ଛାତ ପଡ଼ିକି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇକି ଘର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। 3 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆଣିବୁ କି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଗାଡ଼ି ଆଣିବା ଗୋଟେ। ଆଉ ମାମା କହିଲା ହଁ ସେ ଲୋକଙ୍କ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ଚଉଡ଼ ଯାଏ, ତା ସହିତ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ପଳେଇଯାଏ। ତ ବାପା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଆଣିବା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲେମର ଚଢ଼େ। ତ ସେ ଗ୍ଲେମର ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ମୋ ବାପା ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ କି EMI କରିଥିଲେ। ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ତୁମେ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ EMI ଦେଇଦେବି। ତ ସେତେବେଳେ ବାପା ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ଆଉ ମୁଁ EMIଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଇ ଚାଲିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ EMI ଦେଉଥିଲି 2,800 କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲି, 3,000 ପାଖାପାଖି। ହଁ 3,000 ପାଖାପାଖି ମୁଁ EMI ଦେଉଥିଲି। ତ ସେତେବେଳେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଘର କାମ କଲି, ଗାଡ଼ି ଘର କାମ ସରିଲା। ତାପରେ ଗାଡ଼ି କଲି, ଗାଡ଼ି ଏମିତି କରୁ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ସବୁ କିଛି ଆଜି ଆଚିଭ୍ କରିଛି। ମୋବାଇଲ ବି ବହୁତ ଏମିତି ମୁଁ ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ମୁଁ ବୁଝ ହୁଏନି କି ବାପା ମୋର ଏତେ ଦରକାର, ବାପାଙ୍କୁ ସେଟା ଦରକାର, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗାଡ଼ି ଦରକାର, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ ଦରକାର। ଯେତିକି ବି ଯାହା ଇନକମ୍ କରିଛେ ଆମେ, ମୁଁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ନିଜ ପଇସାରେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚେ, ନିଜ ପରିଶ୍ରମ କରି କରିଛେ। ବାପା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି କରିବ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନିଜ ମେହନତ ତୁମେ କରିଥିବ, ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝି ତୁମେ କରିଥିବ, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ତୁମେ ପଇସାଟା ଅପବ୍ୟବହାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର। ତ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା କହିବାର କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ କି ସେ ପୁଅ ଯେ ତା ବାପା ମୋବାଇଲ ପଇସା କିଣିଲା, ଗୋଟେ 29,000 ଟଙ୍କା 28,000 ଦେଇ ମୋବାଇଲଟା କିଣିଲା, ତ ଲାଭଟା କ'ଣ ପାଇଲୁ? ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ 29,000 ଟଙ୍କା ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ମୋବାଇଲଟା ନେଇକି ତୁ କରିବୁ କ'ଣ? ତୋତେ ଏବେ ବୟସ ହେଉଛି 16-17 ବର୍ଷ, ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବୟସ। ତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମୋବାଇଲ ବି ତୋର ଗୋଟେ ହେଇଥିଲେ ବି, ତ 5,000-7,000 10,000 ମୋବାଇଲ ହେଇଥିଲେ ବି, 10 ମୋବାଇଲରେ ଭଲ ମୋବାଇଲ ଆସୁଛି, 10,000 ମୋବାଇଲ ଆସିଥିଲେ ବି ତୁ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଚଳେଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ତୁ ଇନକମ୍ କରିବୁ, ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ପଇସାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବୁ, ସେତେବେଳେ ତୁ ନିଜେ ଭାବିଛୁ ମୋ 30,000 ଟଙ୍କା ମୋବାଇଲ ନେବା ଦରକାର ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋ 10,000 ଟଙ୍କା ମୋବାଇଲ ହିଁ ଠିକ୍ ଥିଲା। ତ ମୋର ହয়তো ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେ ଲୋକ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ କମେଣ୍ଟ କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ ଏ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ମୁଁ ଅଫ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ବାକି ମୋର କିଛି ସେମିତି ନିଜର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା କି ମୁଁ ଆଉ କାହା ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ। ବାକି ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଆଉ ମୋର ସେମିତି ମନରେ କିଛି ନାହିଁ
ବାକି ମୁଁ ଏମିତି ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରୁନି ତ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଅଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛି ତ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ମୁଁ ଆସେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଇ ମୁଁ ଫେସ୍ କରୁଛି ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଇକି ମୁଁ ମାନେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ରେଗୁଲାର ଆଣିବି ବୋଲି ତ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ ଦିନେ ଛଡ଼ା ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ୁଛି ତ ଟାଇମ୍ ଜମା ହେଉନାହିଁ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯାହା ଏତିକି ମୋର ସପୋର୍ଟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଏତିକି ଯେତିକି ଜଣ ଲୋକ ଭିଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ତ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଭୁଲ ଅଛି କି ମୁଁ ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରୁନି ବାକି ମୋର ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ବି ସେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରୁନି କି ମୁଁ ଯଦି ଏପଟେ ଯଦି କିଛି ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ମୋର ନିଜ ସଂସ୍ଥା ଯିଏ ଅଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଜବ୍ ମୁଁ କରୁଛି ସେଠି ସଂସ୍ଥା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏ ସଂସ୍ଥା ବୁଡ଼ିଯିବ ସେ ସଂସ୍ଥା ଦେଲେ ସେ ସଂସ୍ଥା ବୁଡ଼ିଯିବ ତ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି କି ମନର ଜିନିଷଟା କିଛି ଅଟକି ପାରିଲେନି ଜିନିଷଟା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି ତ ଏମିତି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ହିଁ ଭୁଲିବେନି ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଆଗକୁ ବହୁତ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆଉ ନୂଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରେଇବି ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।